बिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما قال الله تعالى إذا في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما कुश्त बेटीगम बशवा तुर्कनाजुक पैकरे खुश बयाने मेहरबान जान जाने दिल बरे अल्लाह यास्मीने इश्क़ समिन जाने चमन या जानमन आशनाए दिल रुबाए खुद नुमाए खुद सरे अल्लाहुम्मा सल्लि अला कुफर सोज़े दिल फरोज़े ख़ौफ रोए आहिस्ता खो पाक दीने खुशतर अज़हर खुशतरे अल्लाहुम्मा नाज़नीने महजबीने दिलकशे नाज़नीने महजबीने दिलकशे जहाँ खुदा जे दिल नवाज़े गौहरे या अख्तरे अल्लाह सादाए अज़ादाए मुस्तमाए जानवा
मस्त चश्मे देर खश्मे तुल्फज़ीक़ा मंज़रे अल्लाहुम्मा सल्लि अला हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह खूब ছোট্ট শানে শানে গিয়েছিলেন, সারা দুনিয়া মকবুল হয়েছে। আমি সেটা পড়বো, আপনার বারাকাতুল্লাহ পড়বেন। الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسول فضلا وعلا أحد السبل لضلالته بلغ أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله صلى الله كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على الشرف بره عفا عما سلف من أمته بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم সম্মানীয় ভাই সকল,
আল্লাহ আমাদেরকে মাগফিরাত দান করুন। আমাদের পূর্ববর্তী যারা ঈমানের সঙ্গে চলে গেছেন তাদেরকেও ক্ষমা করুন। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ঈমানদার নরকে আল্লাহ মাগফিরাত দান করুন। আমাদেরকে আল্লাহ রহমতের দ্বারা আল্লাহ ঢেকে রাখুন। আমাদের পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহমত এবং হেফাজতের সঙ্গে আল্লাহ আবার রাখুন। আল্লাহ পাক কালামুল্লাহ শরীফে বলেন লাকাদ রাদিয়াল্লাহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লাকাদ রাদিয়াল্লাহু আনিল মুমিনিনা ইয ইউবাইউনাকা তাহতা আশ-শাজারাতি ফা'আলিমা মা ফি কুলুবিহিম ফাআনজালা as-সাকিনাতা আলাইহিম ওয়া আসাবাহুম ফাতহান করিবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি। بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. সূরা আলাকের প্রথম 5 আয়াত সর্বপ্রথম গায়ে হেরায় অবতীর্ণ হয়। বহু সাধনার পর এই 5টা আয়াত অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ। কি প্রবেশ রব্বিকাল লাযী খালাক, যিনি জীবনে কারোর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেননি কোনো মানুষের কাছে, কোনো মখলুকের কাছ থেকে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ছিলেন তার শিক্ষক। আল্লাহ শিখিয়েছেন হযরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম মাধ্যমে। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযী খালাক পড়ুন আপনার সেই খালিকের নামে যিনি আপনাকে পয়দা করেছেন। খালাকাল ইনসান মিন আলাক, তিনি পয়দা করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, রক্তপিণ্ড থেকে। ইকরা রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কলম। তো পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দান করেছেন। আল্লামাল ইনসান মা লাম ইয়ালাম, মানুষকে শিখিয়েছেন ওই জিনিস যা জানত না। ছিল ওহী। সমস্ত আম্বিয়া কিরাম সাল্লাল্লাহু তাদের জবানে আর তাদের কিতাব এবং সহিফাতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাত্রা এবং লক্ষণ সব বর্ণনা ছিল। নিখুঁত জীবন নিয়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘদিন এই কঠিন পাহাড়ের উপরে হেরা গুহায় সাধনা, কত উঁচুতে সাধনা করেছে। এটা ছিল ওহী, আল্লাহর বার্তা। এটা সহজ নয়। বহু রকম ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে এই কালামুল্লাহ। আল্লাহর কালাম আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন কোরআন পাকে। ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকরি ফাহাল মিন মুদ্দাকির। কোরআনকে আমি সহজ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু ওখান থেকে ফিরে এসে কাঁদতে শুরু করলেন। খাদিজা তুমি
কম্বল চাপালো, চাদর চাপালো, আমি আর বাঁচবো না। কি হয়েছে? কিছু হয়নি। নিজের চাচাতো ভাই ফারাকাত নওফাল, যিনি পূর্ববর্তী কেতাবের পণ্ডিত ছিলেন, ভালো মানুষ ছিলেন, তার কাছে নিয়ে গেলেন, শান্ত হতে তার কাছে নিয়ে গেলেন। ঘটনা শুনে তিনি বললেন, এটা ওই বাণী, ওই ওহী যেটা পূর্ববর্তী নবীগণের উপরে নাযিল হয়েছিল। যদি আমি ওই দিনে উপস্থিত থাকতাম, যেদিনে ওর জাতীয় দেশের মানুষ ওকে চাইবে না, তাড়ি দিতে চাইবে, তাহলে আমি ভরপুর সাহায্য করতাম। হযরত আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান তার কাছে ঋণী, এবং মুহাজির আনসার সাহাবারা তাদের কাছে ঋণী। আল্লাহ তাদের পরিপূর্ণ জাযা দান করুন। জান, মাল, ইজ্জত, আবরু এবং স্বদেশ সব কোরবান করেছেন তারা সাহাবায়ে কেরাম। আর আম্মাজান কত পাহাড়ের উপরে গিয়ে খাদ্য বয়ে নিয়ে যেতেন। এমনি জোয়ান মানুষ ভয় পেয়ে যাবে, অত করে উঠছে, ছোট ছোট এরকম ছোট ছোট দেখা যায় পাহাড়ের উপরে। কি কষ্টে, অত দূরে, আবাসের থেকে অনেক দূর এই পথ ভেঙে নবী সাধনা করতে যেতেন। আর অনেক খাদ্য কিভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছে, মানে নবীজির গুণের কথা উনি জানতেন, খুব বেশি জানতেন। আমি বাঁচব না, আমি চাঁদে চাপা এত ভীত হয়ে গেছে, কারণ কোনোদিন তো দেখেনি, অবস্থা তো ঘটেনি, নতুন জিনিস হয়েছে। আপনি মেহমান নওয়াজি করেছেন মানুষের, মেহমান অতিথি পরায়ণ আপনি। যারা অনাহার ক্ষুধার্ত তাদের খাইয়েছেন আপনি, যারা পিপাসার্ত তাদের পানি পান করিয়েছেন আপনি, যারা মুসিবত যারা বিপদগ্রস্ত তাদের বিপদে আপনি সাহায্য দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। এইসব গুণের কথা বলে সান্ত্বনা করছেন, আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কত বড় খেদমত আম্মাজান খাদিজা কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা, যিনি তার নিজের সমস্ত সম্পদকে লুটিয়ে দিয়েছেন নবীজির পদতলে, তাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে আপনি যেমন ভাবে চান এতে খরচ করুন। সান্ত্বনা দিলেন, যদি যেমন নবী আশঙ্কা করেছিলেন যে চলে যেতেন তাহলে কি ইমান হয়ে যাবে, মুসলমান কোথায় থাকত। আল্লাহ পাক অন্যত্র কোরআন পাকে বলেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, আল্লাহ বলেন, ওই মহান সত্তা খালাকা লাকুম মিন আজওয়াজিকুম মিন আনফুসিকুম আজওয়াজা, যিনি খালাকা লাকুম মিন আনফুসিকুম আজওয়াজা, তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতি থেকে তোমাদের বিবি দান করেছেন। বিবি লিতাসকুনু ইলাইহা, যাতে করে তোমরা তার কাছে হৃদয়ের প্রশান্তি পেতে পারো। প্রশান্তি আল্লাহ পয়দা করেছেন। আল্লাহ ওই সত্তা যিনি মানব জাতির মধ্যে মানুষের প্রশান্তির জন্য তাদের বিবি মা খাদিজা কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেই কাজ করলেন, হৃদয়ে প্রশান্ত করলেন। সেই কারণে
যিনি আমরা সবাই সর্বপ্রথম উনি ইমান এনেছেন, প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সমস্ত মেয়ে ছেলের মধ্যে রমণীকুলের মধ্যে প্রথমেই ইমান এনেছেন। আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু জওয়ানদের মধ্যে, আর নওজওয়ানদের মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, বাচ্চাদের মধ্যে গোলামদের মধ্যে যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু সব ইমান এনেছেন। নবীজির কাজ যারা করতেন, তারা সামিল হতেন, নবীজি যে কারণে এসেছিলেন যে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি পাবে আর পরকালে মুক্তি পাবে, চির শান্তির ধামে দ্বারা যাবে, সারা জীবনের চেষ্টা এটাই ছিল। যারা এই কাজ করেছেন তাদেরকে নবী রাসূলুল্লাহ বেশি ভালোবেসেছেন, তারা এই নবীর কাছে বেশি প্রিয় ছিল। সেই কাজটা বেশি করেছেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। উনি ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন, সৎ মানুষ ছিলেন, ব্যবসায়ী মহলে বড় পরিচিত ছিল তার আদর্শ মানুষ, তাঁর চরিত্র আর যুবসার চরিত্র একই রকম ছিল, ভালো বন্ধু ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু বয়স 16 বছর, হযরত বাসের বয়স 18 বছর। অনেক বৈশিষ্ট্য হয়তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আছে। তার মধ্যে একটা গায়ে হেরার রফিক, হেরা গুহার সাথী একমাত্র আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। নিজের কুমারী মেয়ে মা আয়েশাকে মা খাদিজার পর বিয়ে দিয়েছিলেন। এমন অনেক জিনিস যেগুলো অন্য কোনো সাহাবা জানতেন না, সেগুলো হয়তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন। আল-আইম্মাতু ফিল কুরাইশ, একবার হয়তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার ব্যবসায় গিয়েছিলেন শামে, সেখানে একটা স্বপ্ন দেখলেন। তখন খ্রিস্টান যার ধর্মগুলো যারা ছিলেন, রাহিব তাদের বলা হতো, পাদরী, খোঁজ নিয়ে তার কাছে গেলেন ব্যাখ্যা জানার জন্য। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম কি? উনি বললেন, আমার নাম আবু বকর। আর কোথা থেকে এসেছেন? আমি মক্কা শরীফ থেকে। কি করেন আপনি? ব্যবসা। তখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা বললেন যে আপনাদের ওই শহরে একজন নবী আসবেন, তিনি শেষ নবী, বিশ্ব নবী, আর আপনি তার হায়াতে তার সঙ্গে থাকবেন, আর তার পরবর্তীকালে আপনি খলিফা হবেন। একথা তো রাহিব বলেছিলেন, কিন্তু উনি ব্যক্ত করেননি কারো কাছে। যখন এই পুরো সূরা অবতীর্ণ হলো, সেই সময় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন আম্মা জান খাদিজাকে বলেছিলেন ঈমান আনলেন, সেই রকম ভাবে আবু বকর নিজের বড় বন্ধুর কাছে বললেন, উনিও ঈমান আনলেন। তবে উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, মাদ দালিলু আলা মুদ্দাদা, আপনি যে দাবি করছেন আপনি নবী, এর প্রমাণ কি? বললেন, ওই স্বপ্ন যেটা আপনি সিরিয়া দেখেছিলেন।
উপস্থিত আল্লাহ এই মতো দান করে খুশিতে সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর কাছে বেশি করে আফিয়াত চাইবে, আফিয়াত আফিয়াতটা কি জিনিস? আরবের কয়েকটা শব্দের প্রতিশব্দ নেই। একটা হলো ফালাহ, একটা হলো নসিহত, আরেকটা হলো আফিয়াত। ফালাহ মানে হলো কল্যাণ, আর দ্বীনুন নসিহা একটা হলো নসিহা। ওয়াজকুরুল্লাহ কাসীরান লাআল্লাকুম তুফলিহুন। আউযু বিল্লাহি, তোমরা আল্লাহর খুব অধিক পরিমাণে আল্লাহ স্মরণ করো, তাহলে তোমরা সফলতা পাবে, সফল হয়ে যাবে। আল্লাহ কোরআন পাকে বিভিন্ন জায়গা বলেছেন কদ আফলাহাল লাযীনা উলাইকা হুমুল মুফলিহুন। এই শব্দ আল্লাহ বিকল্প কোনো শব্দ নেই, নাজাত এবং মুক্তি। আরেকটা হলো নসিহত, আল্লাহ সৃষ্টির জন্য কল্যাণ কামনা করা। করো মেহরবানি তুম আহলে জমিন পর, করো মেহরবানি তুম আহলে জমিন পর, খুদা মেহরবান হোগা আরশ গনি পর। যারা জমিনের উপর আছে তাদের উপরে তুমি সদয় হও, মেহরবানি করো। আল্লাহর উপরে, আল্লাহ তোমার উপরে মেহরবানি করো। সমস্ত সৃষ্টি কল্যাণ। একবার আমি বলেছিলেন, মানুষ যত উঁচে উঠে সব ছোট বড় ঘাস আর বড় গাছের সমান দেখে, সমান। কি শিক্ষা হজরত দিয়ে গেছে! তাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব নবী এবং শেষ নবী, সকলের জন্য, সকল মানব জন্য, সকল জাতির জন্য তিনি নবী। সকলের কল্যাণ তিনি কামনা করে গেছেন। ইহকালের থেকে পরকালের কল্যাণে তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন। অনেক বড় দীর্ঘদিন তো অনন্ত অনন্ত কাল পর্যন্ত সে মুক্তি পেয়ে যাবে। সেই কারণে যারা সেই কাজ বেশি করে করেছেন তিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি প্রিয় ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা কবুল করে ঈমান আনলেন, তখন নিজের বন্ধু মহল্লায় প্রচার করলেন। ওর বন্ধু কারা ছিলেন? হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত জুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, সব আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, এর সব ঈমান আনছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসিলা, কত বড় বড় সাহাবা, আশারায়ে মুবাশশারা। আর হযরতে দ্বিতীয় খলিফা তার পরবর্তীকালে যাদের নির্বাচন করেছিলেন খেলাফতের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য, তাদের মধ্যে এরাও ছিল। এরাও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খুব প্রিয় সাহাবারা ছিলেন। সাবিকিনা বলে প্রথমে যারা ঈমান আনে তাদের মধ্যে এরা ছিলেন।
রহমান, বড় করুণা পাক। পৃথিবীতে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি সবই আল্লাহ দয়ার ফল। দয়া আল্লাহ রহমান কত বড় গুণ, আর তার কত মাত্রায় ছিল, তুলনা করা যাবে না। তুলনা আমরা যা নাফরমানি করি তো সব তো মিটিয়ে দেওয়া ব্যাপার ছিল, কিন্তু রহমান বলে বেটা, রহমান বলে কত সুন্দর করে আল্লাহ পাক পয়দা করেছেন। এই মানুষের পয়দার ব্যাপারে কত জায়গায় কোরআন পাকে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। যেমন ওখানে আলাকের কথা, সূরা আলাকে বলা হলো ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক খলাকাল ইনসানা মিন আলাক। অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়া লাকাদ খলাকনাল ইনসানা মিন সুলালাতিন মিন তিন সুম্মা জাআলনাহু ফি ক্বরারিন মাকিন সুম্মা খলাকনাল নুতফাতা আলাকাতান ফাখলাকনাল আলাকাতা মুদগাতান খলাকনাল মুদগাতা ইযামান ফাকাসাওনাল ইযামা লাহমা সুম্মা আনশানাহু খলকান আখার ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকিন। আল্লাহ শেখাচ্ছে, আল্লাহ যেমন ওখানে শেখালেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, তোমাদের উপলব্ধি করে আর তাকে চিনি, তার গুণকীর্তন করা দরকার। তোমরা সেই হওয়ার লগ্ন থেকে এই যাবৎকাল পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ সেই দয়া, সেই রহমত, সেই করুণা ভোগ করছে। এক মুহূর্ত আর করুণা তোমার থেকে রহিত পায়নি, ভোগে যায়নি। আদি পিতা আদম আলাইহিসসালামকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন, কিচড় দিয়ে তৈরি করেছিলেন। তারপর তার বংশধরকে নুতফা দ্বারা পয়দা করলেন। কি সৃষ্টি কৌশল! আমরা তো ছিলাম সারা জগতের সর্বত্র মানুষের সেরা সৃষ্টি। আল্লাহ আমাদের অস্তিত্ব সারা পৃথিবীতে। এই পৃথিবীতে চারটে মূল উপাদান আছে: আব, আতশ, খাক। আব মানে পানি, আর আতশ মানে আগুন, খাক মানে হলো মাটি, বাদ মানে হাওয়া। এই চারটে মৌল উপাদান। তারপরে আমাদের ভিতরে, দেহের ভিতরে, রুহের কথা যাচ্ছে না, দেহের ভিতরে সব রকম জিনিস আছে। আর যাদের শরীর সম্পর্কে জ্ঞান আছে, ডাক্তাররা বোঝেন মন খুঁজলে পাওয়া যাবে, মন খুঁজলে পাওয়া যাবে, বৃষ্টি খুঁজলে পাওয়া যাবে, যে বৃষ্টি খুঁজলে পাওয়া যাবে, আয়রন খুঁজলে পাওয়া যাবে, লোহা, গাড়ি ঘোড়া যা চলছে। এর ভিতরে আছে, কি নেই বল, কিভাবে পয়দা করলেন আল্লাহ পাক। সেই কোটি কোটি মাইল দূর যেখানে সেই সূর্য আছে, তার কিরণ, চাঁদ আছে তার জ্যোতি, আর হাওয়া, আর মাটি, আর পানি, এইগুলো কত দূর থেকে আল্লাহ পাক এনে শস্য এবং খাদ্যের মধ্যে দিলেন। খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যগুলো
আমাদের মা বাবা আমরা ভক্ষণ করি। ভক্ষণ করার পর একটা তো আগুন আছে যেহেতু, সেগুলো এমন তাকে সাফাই করে, যেগুলো হারিয়ে জ্বালাবার পরেও যেগুলো সবুজ রং তার কাটে না, কিন্তু পেটের ভিতরে এমন আগুন আছে যে সেগুলো হলুদে পরিণত হয়ে যায়, রং একদম পুরো পাল্টে যায়। এই মানুষের সৃষ্টির কুদরতকে আল্লাহ পাক কোরআন পাকে বহু জায়গায় বলেছেন, কারণ এগুলো তোমরা বুঝবে, চিনবে, জানতে পারবে। আল্লাহর পরিচিতি লাভ হবে, তবে তো তাকে ভালোবাসতে পারবে। এত দূর দূরান্ত থেকে বাপ খেয়েছেন, তার থেকে রক্ত হয়েছে, একটা পুজলা, একটা ছিপড়ে জাতীয় জিনিস বের হয়ে গেছে, কিন্তু মোরাল জিনিসটুকু সেগুলো শরীরে থেকে গেছে। তার মধ্যে থেকে একটা রক্ত হচ্ছে, আবার রক্ত সেইটা একটা নুতফায় পরিণত হচ্ছে। এই নুতফা যাকে বীর্য বলে, সেই নুতফাকে আল্লাহ পাক মায়ের উদরে 40 দিন রাখেন। 40 দিন থাকার পরে তার একটা পরিবর্তন হয়। সেই নুতফাকে আল্লাহ পাক আলাদা বানান, জমাট বাঁধা রক্ত তৈরি করেন। ফের আবার 40 দিন সেখানে থাকার পরে তাকে একটা পর্যায়ে নিয়ে আসেন, মধুলাতা, গোষ্ঠের টুকরা, গোষ্ঠের টুকরা। তাহলে নুতফা থেকে আলাকায় আসলো, আলাকা থেকে মধুকায় আসলো, এবার তার ভিতরে আল্লাহ পাক হাড্ডি পায়দা করলেন। এর 40 দিনে পরিবর্তন। এই কারণে সুফিয়া ইকরামদের কাছে 40 দিন অবস্থান করলে তার একটা বরকত আছে, ফায়দা, পরিবর্তন হয়। পরিষ্কার দিল নিয়ে, স্বচ্ছ দিল নিয়ে থাকলে উপকার হবে, ইসলাম আসে, যেগুলো অনেক দিন সাধনা করে হয় না। সহবত এই কারণে অপরিহার্য করা হয়েছে। আমাদের তাবলীগী জামাতের এইটাও 40 দিন প্রথমে চিল্লার কথা হতো, 40 দিন গুরুত্ব দেওয়া। কেন? এর মধ্যে হিকমত আছে, আপনাকে পরিবর্তন করবে, আপনাকে পরিবর্তন করবে। 40 দিন চলবে, চিল্লাটা সে বলে। বুজুর্গান দ্বীনের সোহবতে একজন মানুষ, আমাদের দাদা পীরের পীর কেবলা হযরত মাওলানা হাকিমুল উম্মাত কাশফারী থানভী কুদ্দুসের রূহ কাছে বললেন, হুজুর আমার যে রাগী প্রভাব খুব বেশি, একদম সামলাতে পারি না রাগ, খুব রাগ খুব বেশি। আমার রাগ হলো অহংকারের একটা ভাগ, যার মধ্যে অহংকার আছে তার রাগ। হযরত হাকিমুল উম্মাত বললেন যে তুমি লখনৌতে যাও, ওখানে মৌলভী মোহাম্মদ হাসান সাহেব দোকান আছে একটা, সেখানে উনি থাকেন, তার কাছে ওঠা বসা করবে, তার সহবতে থাকবে।
তার সহজে হযরত কিছু রাগের রাগ কিসে কমবে কিছু বললেন না, কিছু আউলিয়া কিরামদের হাকিমুল উম্মতের ইসলাহের তরিকা সংশোধনের তরিকা। উনি কোথায় পড়ছেন? লাহোরে পড়াচ্ছেন। কোথায় পড়াচ্ছেন? লাহোরে। কার কাছে পাঠাচ্ছেন? ওষুধের দোকানের মালিক তার কাছে পাঠালেন। উনি ওর কাছে যান, ওঠা বসা করেন। উনি কোনো কথা বলেননি, শুধু যান আর চলে আসেন, বসে চলে আসেন, কথাবার্তা বলেন। অনেক হযরত হাকিমুল উম্মত পাঠিয়েছেন বা এই কারণে পাঠিয়ে সব কিছু বলেন। কিছুদিন পর উনি হযরত আমিনার কাছে গেছেন, বলছেন হুজুর কোথায় গেল? তো রাগ আর নেই। আমি একদিনের জন্য বলিনি যে আমি হুজুরের কাছে গিয়েছিলাম, আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার এই বলেনি কিছু। কারণ কি বলে? বলে আসলে উনি ছিলেন আলিম মুত্তাবা। ওর ভিতরে আল্লাহ পাক ধৈর্যের মাত্রাটা খুব বেশি দিয়েছে। ও সেই ধৈর্য গুণের মাত্রাটা আপনার ভিতরে প্রভাব পড়ছে। দিল্লির একটা বিখ্যাত মসজিদ ফতেহপুরে ওখানে হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী উনি দীর্ঘক্ষণ মসজিদে মুরাকাবায় ছিলেন, আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তারপরে যখন নামছেন তখন ভিতরের নূর চেহারায় প্রকাশ। একটা কুকুর বসেছিল মসজিদ সিঁড়ির পাশে, তার উপরে নজর পড়ে গেল। সেই দিন থেকে তার অবস্থা পাল্টে গেল। সে যেখানে যেত সেই কুকুরটা দিল্লি তার চতুর্দিকে বহু কুকুর এসে জড়ো হয়ে যেত। হযরত হাকিমুল উম্মত এই কথা শুনে আল্লাহ বলে খুব জোরে আওয়াজ দিলেন, যদি একটা পশুর উপরে একটা বুজুর্গের এইরকম তার নজরে এইরকম আসর হয়, তাহলে আশরাফুল মাখলুকাত এই মানুষের উপরে আবার তাহলে এই মানের উপরে কত আসর করবে, কত আসর। বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট করেছেন, পদ্ধতি আলাদা। একজন কামেল মানুষ, আল্লাহর ওলি মানুষ, তার কাছে একজন আলেম, মুখলিস আলেম, তিনি বলছে হুজুর জিকিরে মজা পাচ্ছে না, জিকিরে কিছু মজা পাচ্ছে না। তাহলে বুঝে গেছে হুজুর যে অনেকদিন জিকির করেছে, তুমি ওই মহল্লা যেখানে খুব ছোট ছোট দুষ্ট ছেলে আছে সেখানে একটা করবে, আখরোটের একটা ঝুড়ি কিনে নিয়ে যাবে, যেমন খেজুরের ঝুড়ি হয় সব ওইরকম ফলের ঝুড়ি থাকে, এক ঝুড়ি ওই আখরোট কিনে নিয়ে যাবে। আখরোট খাওয়াবে, ব্রেনের খুব উপকার। ওইটা তুমি সেখানে গিয়ে বলবে যে তোমরা আমাকে একটা ভটকি মারলে একটা করে আখরোট দেবো, একটা করে। এবার সব ছেলেরা জড়ো হয়ে গেছে আর সব পরপর মারছে, যারা যতটা মারছে ওদের অতটা আখরোট দিচ্ছে।
অনেক চোখ করে বসে আছে, মাথার টুপিয়ে কোথায় চলে গেছে, উড়ে মাথার ছুটে মাথার টুপিয়ে পড়ে গেছে। ওদিক থেকে তো ফেরেশতাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে, আমরা এত বড় আলেম, এত বড় আলেম, খুব নাম করা আলেম, তার কি দোষা। আল্লাহ ফেরেশতারা, আল্লাহ কত বান্দাকে ভালোবাসেন। गुनाह बंदा कर दस्त वो पड़ता था, বান্দা যখন গুনার কাজ করে তখন আল্লাহ ফেরেশতার সামনে একটা পর্দা ফেলে দেয়, আর যখন কেউ ভালো কাজ করে তখন পর্দা ফেলে দেয়। তাইটা তোমরা বলেছিলে, বলে আল্লাহ আমরা তো আপনার ইবাদতকে নাহান মুসাব্বিহ হবে হামদিকা মুকাদ্দাস ওয়া আমরা আপনার পবিত্র বর্ণনা করি আপনার গণকীর্তনের সঙ্গে, তারা আবার আমাদের ছেড়ে আবার কোন মখলুককে পয়দা করবে বলেছিল সব। আপনি যা জানি তোমাদের জানো, তোমাদের জ্ঞান নেই, কেন করছি আমার থেকে সম্মানীয় তার থেকে সম্মানীয় পয়দা করবেন আমার কাজে। আর এই যে বলবে যে জাতিরা তারা দুনিয়া গিয়ে একটা মশাল রক্ত ধরিয়েছে, সেরকম হবে? সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মজলিস চলছে, বাবা আমার বায়াত চলছে, দোয়া করবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক দোয়া না, সোমবার কি হয়ে যাবে, রাত্রে সোমবার রাত্রে শেষ দোয়া হবে, সোমবার রাত্রে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ মানবকে পালন করেছেন ভালোবেসে। এই যখন কোন গুনার কাজ করে, গুনাহ বান্দা কার দস্ত करम बे वलुत से खुदा बंदे घर गुनाह बंदा कर दस वो करता था। अल्लाह करम देखो, मेहरबानी रखो, तार लुत्फ रखो, करुणा रखो। ये बंदा गुनाह करे तार गुनाहটা ফেরেশতাদের কাছে লুকিয়ে রাখেন আল্লাহ, পর্দা দিয়ে দেন। আর যখন নেকির কাজ করে পর্দা তুলে দেন। ভাই দেখো তো ইব্রাহিম, আমার ইব্রাহিম কি করতে, বৃদ্ধ বয়সে আমার সুসংবাদে পাত্র ইসমাইল, বৃদ্ধ বয়সে তখন আশা থাকে না, আশা হারিয়ে ফেলেছেন, আর বিবিও বন্ধ ছিলেন। সেই বয়সে একবার দুজন বিবি দুইছে, হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম। ইসমাইল সাল্লামের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলেন যে যখন চলতে হাঁটতে পারে, খুব মায়া হয়ে গেছে সেই সময় ওকে তোমার কোরবানি করতে হবে। আল্লাহ স্বপ্নে দেখালেন, নবীগণের ফর্মুলা হলো নবীগণের স্বপ্ন সত্য। ইন্নী আরা ফিল মানামি আন্নী আযবাহুকা ফানজুর মাযা তারা। বিনায় কোরবানির জায়গায় নিয়ে গিয়ে হচ্ছে বাপ, যে স্বপ্ন দেখেছি কি মত বলো। ইয়া আবাতি ফাআল মা তুমার সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবিরিন। আপনি নির্বিঘ্নায়, আপনি আপনার যে নির্দেশ হয়েছে আপনি পালন করুন। আপনি আমাকে আপনার
ধৈর্যশীল সন্তান হিসেবেই পাবেন। সুবহানাল্লাহ। এবার ফেরেশতাকে যখন ফালাম্মা তাল্লাহু লিল জাবিন, যখন শুইয়ে দিয়েছেন একবার তাকে জবাই করার জন্য, আর চারদিক দিয়ে সারা পৃথিবীর সকলেই একবারে আওয়াজ তুলছে ফেরেশতা ফেরেশতাদের সামনে আল্লাহ পর্দা খুলে দিয়েছেন এবং তারাও সব বলতে শুরু করছে, আল্লাহ এই বৃদ্ধের উপর রহম করো, আল্লাহ কি অবস্থা বৃদ্ধ বয়সের ছেলে, আল্লাহ পর্দা তুলে দিয়েছেন, আল্লাহ কত বড় মেহেরবান। প্রতি অবস্থায় অসংখ্য নিয়ামত আমরা ভোগ করে আসছি, আল্লাহকে জানার দরকার, তার শুকরিয়া আদায় করা দরকার। আল্লাহ আমার তৌফিক দান করুন।